students, welcome all of you. Now we'll discuss levels of semiconductor from this book Narayana study material. You must have, and I will send the same PDF copy of this book. Then I will tell you one more thing. Okay, out of the total questions, there are only 3 levels in each book, and out of the total given questions, I will solve 25%, around 25 to 35 questions here. So, for example, if 40 questions are there, out of the 40, 10 I will solve as homework. Remaining 30 this as classwork. Remaining 30 will be homework for you. Suppose या 30 पैकी तुम्हाला 20 solve झाले, 20 solve झाले तुम्हाला. Succeed. If you succeed in 20 questions, remaining 10 I will explain. You can directly take photograph of that problem and send it to me. Sir, in this problem I have out, so I will explain to you. So around 20 you will solve and 20 I will solve. Initially I will solve 20, 30 for you as a homework. Out of the 30, suppose 20 if you got succeed. If you got succeed in all 30 questions, then it's very good. If not, then suppose only 20 questions you can solve. You could solve, then I will solve the remaining 10 questions. Okay? Now, let's see. In level 2, first of all, we will start with level 2. In next lecture, we will complete level 1 and level 3. So, around 47 questions are there in level 2. 47 questions are there. Total 47 questions are there. Out of these 47 questions, I will solve question number 4, question number 8, question number 12, question number 16, question number 20, then question number 24, question number 24, then 32, then 34, question number 44. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Out of these 47 questions, I will solve 10 questions and 37 questions for you as homework. Okay, you solve the remaining 37 questions. I will solve 12 questions here. Out of the remaining 37 questions, if you have any doubt, ask me. I will explain to you. You can just call me or take a snapshot of the problem and send it to my WhatsApp number. Now, first question, question number 4. Question number 4. मी आता आदलेमधले का घेतले बघा, मी 4 चा पाढा घेतला. 4 4 में 8 4 2 12 4 16 20 24 32 34. ठीक आहे. इथे एक क्वेश्चन 28वा मिसिंग आहे, तो मी एक वेगळ्या रिझन साठी नाही घेतला. ठीक आहे. It seems to be out of syllabus of car problem होता 28 ला. I will let you know. And in place of the 28 question, I have taken 34th question. Okay, 36 ला पण काहीतरी प्रॉब्लेम आहे. बघूया. सो अशा अध्यामध्ये क्वेश्चन्स का घेतले? कारण का सपोज मी क्वेश्चन नंबर 4 केला. सो it will be random questions for me, just throwing the questions in front of me, and if I solve these questions in front of you, then remaining questions you can solve easily. So these are the random questions. Okay, and dependent. For example, 4 को solve केला, so similar questions that are question 1, 2 and 3 you can easily solve. For example, 8 solve केला, remaining 5, 6, 7 you can solve. ठीक है. In the given figure, diode B is connected to external resistance 100 ohm. Figure आहे, त्यामध्ये diode आहे. Resistance is given. It is 100 ohm. And new student, I will request you, please attend JEE exercise also.
इट विल बूस्ट यू बिकॉज फिजिक्स 180 मार्क्स तुम्हाला घेऊन देईल. बायोमध्ये तुम्ही 360 आउट ऑफ 360 स्कोर नाही करत. अँड फॉर गव्हर्नमेंट सीट यू नीड आउट ऑफ 720 यू नीड ॲटलिस्ट 500, ॲटलिस्ट कमीत कमी 500. सो कमीत कमी 500 मार्क्स म्हणजे 500 च्या वरती पाहिजे. एकटा बायो घेऊन जाऊ शकत नाही. 360 पैकी जास्तीत जास्त किती पडतील? तुम्ही ब्रिलियंट असाल, एकदम एक्स्ट्रा ब्रिलियंट असाल, जास्तीत जास्त 300 300 च्या वरती नाही जाणार. उरलेले 200 कुठून आणणार? ठीक आहे. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R is 100 ohm and an EMF of 3.5 volt. Okay. If the barrier potential developed across the diode is 0.5 volt, here 0.5 volt by barrier potential is developed. Barrier potential कुठे डेव्हलप होतं? डिप्लेशन लेअरला. The current in the circuit will be. या सर्किट मध्ये करंट किती असणार आहे असं विचारलं. Now tell me first of all की हे जे सर्किट आहे यामध्ये हा किती काय किती आहे? तो डायोड जो आहे तो फॉरवर्ड आहे की रिव्हर्स आहे? डायोड फॉरवर्ड आहे का रिव्हर्स आहे? टेल मी. डायोड इज फॉरवर्ड बायस because this positive terminal and negative, positive connected to p type, negative is connected to n type. So this is forward bias. Okay. So how much is the net potential? See here 3.5 volt supplied आहे. supplied मधला barrier potential तुम्हाला depletion layer क्रॉस करायचा आहे. म्हणजे तुम्हाला समजा लॉंग जंप घ्यायचे. तुमच्याकडे एनर्जी 40 जूल आहे आणि लॉंग जंप घेण्यासाठी 10 जूल लागते. तर आउट ऑफ 40 जूल जर तुम्ही 10 जूल यूज केली टू टेक द लॉंग जंप, रिमेनिंग विल बी 30 जूल्स. सो 3.5 volts is the supplied voltage, but you need to cross this junction, you need 0.5 volt. So remaining voltage will be 3.5 volt minus 0.5 volt, it will be 3 volt. 3 volt will be the remaining voltage. This is the voltage for this resistance. So what is asked? Current is asked. What is Ohm's law? V upon R. From Ohm's law, current is equal to V upon R. V किती है? 3. R किती है? 100. So it will be 0.03 ampere. Okay. Or if I multiply by 1000, it will be 30 milliampere. So this will be your answer. So from here option B for Bombay is correct. B for Bombay is correct. This is question number 4. Now question number 8. Easy question होता, diagram लोगों का अनुभव होता. Next question number 8. The given graph represents VI characteristics for semiconductor device. असं विचारलंय हा ग्राफ कोणत्या सेमीकंडक्टर डिव्हाइसचा आहे? हा ग्राफ कोणत्या सेमीकंडक्टर डिव्हाइसचा आहे असं विचारलंय. आणि यामध्ये ए आणि बी पॉइंट काय शो करतात? ए आणि बी पॉइंट काय शो करतात? तर तुम्हाला मी सांगितलं होतं हा ग्राफ कोणाचा आहे? पहिली गोष्ट हा ग्राफ आहे सोलार सेलचा. हा ग्राफ कोणाचा आहे? सोलार सेल. दुसरी गोष्ट यामध्ये ए आणि बी काय शो करतात? बी इज शॉर्ट सर्किटेड करंट and A is open circuit voltage. Open circuit voltage and B will be short circuit current. So which option will correct? Option A. Its VI characteristic for solar cell where point A represents open circuit voltage and point B short circuit current. So here itself option A is correct. No need to go further. ठीक आहे. ऑप्शन बी मध्ये इंटरचेंज केलेलं आहे. याचे इथं व्होल्टेज इथं करंट आहे. ऑप्शन बी चुकीचं आहे. ऑप्शन सी मध्ये फोटो डायोड मेन्शन आहे, सोलार सेल वर्ड नाहीये, तो ऑप्शन सी चुकीचं आहे. ऑप्शन डी मध्ये एलईडी आहे, एलईडी पण चुकीचं आहे. एलईडी चा ग्राफ कसा होता? एलईडी चा ग्राफ कसा होता? ठीक आहे. एलईडी फॉरवर्ड बायस आहे. एलईडी चा ग्राफ कसा होता?
सो त्यामुळे एलईडी फोटोडायोड, त्यामुळे ऑप्शन सी आणि डी रॉंग. ऑप्शन बी का रॉंग आहे? कारण का इथं सांगितलंय की शॉर्ट सर्किट करंट आणि इथं सांगितलंय की ओपन सर्किट व्होल्टेज, पण इथं आहे व्होल्टेज आणि कर्व बघा ना, हा आय आहे हा बी आहे. सो इथं ओपन सर्किट व्होल्टेज असणार आणि इथं शॉर्ट सर्किट करंट असणार. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. This is question number 8. Now question number 12. To get an output y is equal to 1. Okay. This is OR gate. Output of OR gate is given to AND gate, and another third input is also supplied to AND gate. These are the two inputs of OR gate, and the final output is y. What is asked? To get output y is equal to 1. y 1 आणायचं तुम्हाला. y 1 आणायचं. हे 1 आणण्यासाठी कोणते कोणते ऑप्शन्स इनपुट करेक्ट करायचं विचारले ए बी सी साठी. बघा ए बी सी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन जी. 1 0 0, 1 0 1, 1 1 0 and 0 1 0. याचा कुठला ऑप्शन करेक्ट आहे असं विचारले. नाव टेल मी, इथं y1 पाहिजे, हा AND गेट आहे. AND गेट आहे म्हटल्यानंतर फॉर एक्झाम्पल इथं x असेल तर y असेल, सॉरी इथं p असेल इथं q असेल, then y is equal to p into q, p into q or p dot q, p dot q गुणाकार आहे. आणि दोन गोष्टींचा गुणाकार 1 कधी येतो? दोन गोष्टींचा प्रोडक्ट 1 कधी येतो? जेव्हा दोन्ही पण 1 असतील. एक 0 असेल तर येईल का? कोणतीही एक 0 असेल तर गुणाकार 0 होऊन जाईल, मल्टिप्लिकेशन 0 होईल. म्हणजे हे दोन्ही पण 1 पाहिजे. दॅट मीन्स p should be equal to 1. आपण रिव्हर्स इंजिनिअरिंग करतोय. q should be equal to 1. p पण 1 पाहिजे, q पण 1 पाहिजे. नाउ हे इनपुट 1 आहे म्हणजे c किती झाला? 1 झाला. c1 कुठे आहे? ओन्ली मीन्स ऑप्शन. ठीक आहे. आता p1 पाहिजे. p1 कधी लागतो? म्हणजे इथं याचा आउटपुट 1 आलो, या दोघांचा आउटपुट 1. p काय आहे? a plus b. a plus b म्हणजे हे p आहे आणि हे 1 पाहिजे. a plus b1 कधी येईल? दोघांपैकी एक जरी 1 असला किंवा दोघंही 1 असले तरी ही सम 1 येणार आहे. आपण बघितलंय 1 plus 0 1, 0 plus 1 1, 1 plus 1 1. म्हणजे हे दोघांपैकी एक जरी 1 असलं तर इथं आहे का? ऑप्शन बी बॉम्बे 1 0 आहे. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. रिव्हर्स इंजिनिअरिंग केलेली आहे आपण. ऑल यू कॅन राईट ऑप्शन्स. पहिल्यापासून ऑप्शन्स घेऊन चला. पहिला ऑप्शन ठेवा, दुसरा ऑप्शन ठेवा, तिसरा ऑप्शन ठेवा. तसंही घेऊ शकता, फक्त टाइम जास्त लागेल. This was question number 12. Now question number 16. Write down everything. Question number 16. A carbon and silicon both have cell-attached structure having 4 bonding electrons in each. However, carbon is insulator whereas silicon is semiconductor. Okay, so why? असं विचारलंय. कार्बन पण टेट्रावॅलेंट आहे, कार्बन पण टेट्रावॅलेंट आहे, सिलिकॉन पण टेट्रावॅलेंट आहे. मग याला सेमीकंडक्टर म्हणतात आणि हा इन्सुलेटर का आहे? असं का? तर याचं रिझन बघा. रिझन फर्स्ट काय दिलंय? ऑप्शन फर्स्ट, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द केस ऑफ कार्बन लाइंग इन थर्ड ऑर्बिट. थर्ड ऑर्बिट मध्ये नसतं, कार्बनला 2च ऑर्बिट असतात. पहिल्या ऑर्बिट मध्ये 2 असतात, दुसऱ्या ऑर्बिट मध्ये 4 असतात. 2च ऑर्बिट असतात कार्बनला. इथं एक इलेक्ट्रॉन, इथे एक इलेक्ट्रॉन आणि इथं 4 इलेक्ट्रॉन, 6 असतात मध्ये. त्यामुळे पहिला ऑप्शन रॉंग आहे, इनकरेक्ट आहे. Next option, in case of carbon, valence band is not completely filled even at absolute zero temperature. चुकीचं आहे. valence band भरलेला असतो सगळ्याच neutral atoms. Next, option number 3, in case of carbon, conduction band is partially filled. चुकीचं आहे. conduction band मध्ये इलेक्ट्रॉन नसतोच, partially filled नाही. conduction band is empty. conduction band मध्ये जोपर्यंत तुम्ही टेम्परेचर इन्क्रीज करत नाही तोपर्यंत
इंट्रिन्सिक सेमीकंडक्टर मध्ये इलेक्ट्रॉन व्हॅलेन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जात नाही. व्हॅलेन्स बँड मधून कंडक्शन बँड मध्ये जात नाही. सो ऑप्शन सी इज आल्सो इनकरेक्ट. डी बघा, द 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इन द कार्बन lie in second orbit whereas they lie third orbit in silicon. Okay, so this option is correct. सिलिकॉन मध्ये इथं दोन आहेत, नेक्स्ट ऑर्बिट मध्ये 4 आहेत, 8 आहेत सॉरी, आणि लास्ट ऑर्बिट मध्ये 4 आहेत, थर्ड ऑर्बिट मध्ये. सो बघा याचा स्टेबल कोण आहे? कार्बन इज स्टेबल हॅविंग लेस atomic radius. केमिस्ट्री मध्ये शिकतात पिरियॉडिक टेबल मध्ये. The atoms which are having less radius are more stable. The atoms which are bulky म्हणजे खूप heavy असतील that are unstable. So we can easily remove the electrons. त्याच्यामुळे electrons remove करू शकतात and which can easily move to conduction band. And this is the reason. So option 4 is correct. Option 4 is correct. Now question number 16. Now question number 20. Question number 20. Question number 20 है pure silicon at 500 Kelvin Ni is given, intrinsic concentration is given 1.5 into 10 raised to power 16. Okay, doping by indium increases NH to, so initially it was 1.5 into 10 raised to power 16 and after doping this concentration increases to, this NH increases to 4.5 into 10 raised to power 22. Yeah, heat per meter cube. What is asked in the question? The doped semiconductor is off. आता मला सांगा काय केलेलं आहे? होलचं कॉन्सन्ट्रेशन वाढलेलं आहे, बरोबर आहे ना? होलचं कॉन्सन्ट्रेशन इन्क्रीज झालेलं आहे. सो व्हॉट विल हॅपन? What will happen in that case? You have to find the number of electrons and formula I have given in the JEE discussion, that is Ni square is equal to NH into Ne. Okay, NH into Ne. First you have to find Ne. What is Ne? It will be Ni square upon NH. What is Ni square? Yacha square 1.5 into 1.5 into 10 raised to power 32, 16 and 16 32 upon NH. NH is, this formula is very important. NH is 4.5 into 10 raised to power 22. 1.51 जा 1.53 जा 22 and नंतर 1 जा आणि इथे 10 raised to power 10. 3 and 1.5, it is 1 upon 2. So it will be 1 upon 2 म्हणजे किती ना 0.5 into 10 raised to power 10. This is number of electrons, concentration of number of electrons. So from these two, what are you going to observe? बघा इथे 10 raised to power 22 आहे, इथे 10 raised to power 10 आहे. काय ऑब्झर्व करता आपण की हे 10 raised to power 10 आहे म्हटल्यानंतर याचं NH is greater than Ne. NH is greater than Ne. आता इथं 22 आहे, इथं 10 आहे. NH मोठा आहे. NH मोठा म्हणजे कशा टाइपचा सेमीकंडक्टर असणार आहे हा? क्वेश्चन नंबर 20 मधला P टाइपचा सेमीकंडक्टर असणार आहे. होल्स जास्त आहेत. होल्स जास्त आहेत त्यामुळे हा असणार आहे P टाइप सेमीकंडक्टर. सो आन्सर विल बी P टाइप. ऑप्शन 4 इज करेक्ट. P टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, आणि त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक डेन्सिटी दिली आहे. दिस इज क्वेश्चन नंबर 20. नाउ क्वेश्चन नंबर 24. क्वेश्चन नंबर 24, in forward biasing PN junction, very simple question. Forward bias मध्ये काय असणार आहे ते विचारले. So you know in forward bias P junction is connected to positive terminal, P type, and N type is connected to negative terminal. So which option is correct? Positive terminal battery is connected to P side
होतं फॉरवर्ड बायस मध्ये डिप्लेशन लेयर थिन बनतो. सो ऑप्शन 3 विल बी करेक्ट. सो 24 3. ओके ऑप्शन 3. सो लक्षात ठेवा फॉरवर्ड बायस मध्ये काय असतं पॉझिटिव्ह टू पी निगेटिव्ह टू एन आणि डिप्लेशन लेयरची विड्थ कमी होते. डिप्लेशन लेयरची विड्थ कमी होते आणि डिफ्युजन करंट इथे इन्क्रीज होतो. रिव्हर्स बायस मध्ये इथं निगेटिव्ह असतं इथं पॉझिटिव्ह असतं. डिप्लेशन लेयरची विड्थ इन्क्रीज होते डिफ्युजन करंट डिक्रीज होतं. या सगळ्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आपण क्लास नोट्स मध्ये दिलेले आहेत जेव्हा आपण हे शिकवलं ना त्यावेळी. सो दिस वॉज द क्वेश्चन नंबर 24. नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 32. Question number 32. इझी एक्सरसाइज आहे एकदम म्हणजे लल्लू. आणि या इतक्या इझी एक्सरसाइजला तुमची नीट क्रॅक होणार नाही. तुम्ही जेईचे क्वेश्चन बघा कंपल्सरी. ओके जेईचे क्वेश्चन प्रॅक्टिस करा. जेईचे लेक्चर बघा. हो ते त्यांचा होमवर्क करायचा. ऍटलीस्ट लेक्चर मध्ये जे मी एक्झाम्पल्स घेतले ते तरी तुम्ही अटेंड करा. एक्सरसाइज 1 आपण करणार आहे हा लेवल 2 आहे. लेवल 1 मध्ये अराउंड 134 क्वेश्चन्स आहेत. आउट ऑफ द 134 मी अराउंड 35-40 क्वेश्चन करेल. ठीक आहे इथं जसे 10 करणार आहे ना इथं 35-40 करेल. आणि लेवल 3 मध्ये पण एवढेच आहे. लेवल 3 पण छोटाच आहे. ठीक आहे पण डिफिकल्टी लेवल जास्त आहे थोडीशी. मग विचार करा हेच जर इतकी इझी असतील तर लेवल 1 किती इझी असेल. ठीक आहे नाउ क्वेश्चन नंबर 32. सो आपण तो आधी नाही घेतला. आधी आपण डिफिकल्टी लेवल करतोय परत इझीला जाऊया तुम्हाला इझी टू इझी वाटेल. 32. A transistor is operated at common emitter configuration, voltage given 2 volt such that change in the base current from 100 microampere to 200 microampere. So IB changes from 100 microampere to 200 microampere and collector current changes from 5 milliampere to 10 milliampere. Okay so what is asked here? The current gain is asked. Which type of? It is common emitter. This is the common emitter where emitter is common. We know collector can't be input, so it will be output. Input will be base. What will be the gain of this? याला बीटा म्हणतात. कॉमन एमिटरचा काय असतो आउटपुट अपॉन इनपुट. आउटपुट आहे IC इनपुट आहे IB. आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट. यातला कुठला पण यूज करा. हा यूज केला तर अपॉन हे करायचं. हा यूज केला तर अपॉन हे करायचं. वन एंड द सेम थिंग. व्हाट इज IC? 5 milliampere. What is IB? It is 100 microampere. This micro you need to convert into milli. ठीक है सो वरती मिली एम्पियर ठेवूया. खाली या मायक्रोला मिली मध्ये कन्वर्ट करू. 100 into 10 raised to power -3 मिली एम्पियर. मिली एम्पियर get cancelled. Now this 10 raised to power -3 इथं 100 आहे. So it will be 5 into या 2 0 ला यातले 2 0 कॅन्सल. It will be 10 raised to power -1. 10 raised to power -1 वरती आले की +1 होणार. Answer will be 50. So your answer will be 50. Beta is equal to 50. Current gain is 50. So which option is this? Question number 32. 32 option number D. D for Delhi. Delhi is correct. Now question number 34. Question number 34. लक्षात घ्या कॉमन इमिटर सांगितले. कॉमन इमिटर म्हणजे इमिटर मध्ये घ्यायचा कलेक्टर हा इनपुट होऊ शकत नाही आणि बेस हा आउटपुट होऊ शकत नाही. त्यामुळे बेस गेला इनपुटला कलेक्टर गेला आउटपुट. व्हाट इज द गेन ऑफ कॉमन इमिटर? आउटपुट करायला आपण इनपुट करायला IC आपण आहे. याचा कुठला यूज केला दोन्ही लाईनचा सेमच येणार. कलेक्टर करणार आपण बेस करायला. नाउ क्वेश्चन नंबर 34. इथं दिलेला आहे नॉर गेट. नॉर गेटला पुढे नॉर
जे आउटपुट आहे त्याचा दोन इनपुट केले आहेत and that outputs are inputs are supplied to NAND gate. This is NOR, this is NAND, and this input is supplied to NOT gate. This is NOT. What is asked in the question? हे कॉम्बिनेशन कोणत्या गेट्स आहे? मी तुम्हाला क्लासवर्क मध्ये पण सांगितलंय की नॉर गेट आणि नॅन्ड गेटला युनिव्हर्सल गेट म्हणतात. युनिव्हर्सल गेट का म्हणतात? याची जर कॉम्बिनेशन केले आपण तर आपल्याला डिफरंट गेट्स मिळतात. सो पहिला तो बघूया. ऑप्शन ए आहे अँड गेट, ऑप्शन बी आहे नॅन्ड गेट, ऑप्शन सी आहे नॉर गेट आणि ऑप्शन डी आहे ऑर गेट. आता हा कोणता गेट आहे चेक करायचं. कसं चेक करायचं सांगतो तुम्हाला. इथं ए आहे, इथं बी आहे, नॉर आहे. नॉर म्हणजे इथं काय होणार? ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. नॉर ऑर म्हणजे काय? ए प्लस बी आणि ऑर म्हणजे त्याच्यावरती कॉम्प्लिमेंट, ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट. आता हे ए प्लस बी कॉम्प्लिमेंट इथं पण जाणार आणि इथं पण जाणार, कारण का हा दोन भागामध्ये डिवाइड केला ना. इथं काय आहे? या दोघांचं नॅन्ड आहे. नॅन्ड म्हणजे काय? गुणाकार आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट. मग दोघांचा गुणाकार आणि त्याचा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे इथं हे आउटपुट जे आहे ते असं आहे ना, a प्लस b चा कॉम्प्लिमेंट डॉट a प्लस b चा कॉम्प्लिमेंट आणि याचा होल कॉम्प्लिमेंट असं आहे ना. पण मला सांगा 0 × 0 किती असतं? 0च असतं आणि 1 × 1 किती असतं? 1च असतं. म्हणजे सेम थिंगचा गुणाकार केला तर सेमच गोष्ट येते. तुम्ही म्हणता सर 4 × 4 16 येते, ते डेसिमल मध्ये. पण इथं बायनरी मध्ये 0 × 0 0, 1 × 1 1. मग या दोन गोष्टींचा गुणाकार केला तर काय मिळणार आपल्याला? तीच गोष्ट मिळणार का नाही? सो ही तीच गोष्ट मिळणार. तीच गोष्ट म्हणजे कोणती गोष्ट आहे? a प्लस b. आता बघा कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट हा वरचा कॉम्प्लिमेंट आणि ह्या दोघांचा गुणाकार तोच आला म्हणजे त्याच्यावरती एक बार होता. हे दोन कॉम्प्लिमेंट कॅन्सल होऊन a प्लस b चे. कसं काय सांगतो? a बार, a जर 0 असेल तर a बार येणार 1 आणि a बारचा बार परत 0 येणार. म्हणजे तीच गोष्ट मिळाली का? म्हणजे a प्लस b चा बार आणि परत त्याचा बार म्हणजे काय मिळालं? तीच गोष्ट 0 मिळाली म्हणजे ही काय? aच आहे ना. म्हणजे a कॉम्प्लिमेंटचा कॉम्प्लिमेंट विल बी a. कॉम्प्लिमेंट ऑफ a इज a. So a plus b मिळाला. So this will be a plus b. This is a plus b. Now it is not gate. Not gate gives you the complement. Not gate काय करतं? 0 असेल तर 1 देतं, 1 असेल तर 0 देतं. म्हणजे a plus b असेल तर a plus b बार देतं. Now what is meant by a plus b bar? A plus b म्हणजे or वरती not. Complement म्हणजे NOR gate. So this is the NOR gate. See function है. This one is the NOR gate. समझ लो? So this was question number 34. Now question number 40. You have to solve these 37 questions except word you have. Except these questions. Can you solve करतोय? Except these questions, okay? Then next question कोणता है? 40. Question number 40. हाँ. इथं एक OR गेट आहे, NOR गेट आहे. NOR गेटचे आउटपुट आहे, त्याचे दोन भाग केले आणि पुढे एक परत एक NOR गेट यूज केले. इथं A आणि B आहे. आता ऑप्शन मध्ये टेबल्स आहेत. कुठला टेबल बरोबर आहे असं विचारलं. मग आपण एक काम करूया, याचा टेबल बनवूया आणि तुम्ही तो टेबल कुठल्या ऑप्शन मध्ये चेक करा. मी a ची व्हॅल्यू लिहितो, इथं b ची व्हॅल्यू लिहितो. हा काय करेल? a प्लस b इथं नॉर आहे ना, म्हणजे a प्लस b आणि त्याच्यावरती बार हा बरोबर आहे, नॉर गेट आहे. a प्लस b नॉर. हा काय करेल? याला इथं पण a प्लस b बार देईल, इथं पण a प्लस b बार देईल. गमत बघा, 0 प्लस 0 0च होतं आणि 1 प्लस 1 प्लस 1च होतं. म्हणजे a प्लस a सुद्धा aच होणार.
मग या दोघांची सम काय होणार आहे तीच होणार मग इथं काय होणार ऍक्च्युअली सम a plus b complement plus a plus b complement त्याचा होल कॉम्प्लिमेंट सो इट विल बी a plus b complement cancel it will be a plus b so इसका आउटपुट येणार आहे a plus b no need to write this output a plus b so 0 0 असेल तर 0 येणार 0 1 असेल तर 1 येणार 1 0 असेल तर 1 येणार 1 1 असेल तर 1 येणार so this is the answer 0 1 1 1 so question number 14 answer will be 4 0 1 1 1 very simple question ठीक है यामध्ये आणि काही डाऊट असतील तुम्ही मला विचारा खूप इझी आहे and the last question number 44 the given electric network is equivalent to तेच आहे मनाचा तेच आहे पुढचं इथं दिले ना तेच आहे इथं आहे फक्त इथं पुढं नॉट गेट इथं पण आपण सॉल्व केले इथं आपल्याला काय मिळालं होतं a plus b आणि a plus b ला पुढे नॉट आहे म्हटल्यानंतर a plus b चा कॉम्प्लिमेंट सो कुठला गेट आहे a plus b चा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे तो नॉट गेट सो विल गेट द आन्सर ऑफ 44th क्वेश्चन दिस इज 44 डायरेक्ट आन्सर इथं पर्यंत आपण सॉल्व केले a plus b आणि a plus b च्या पुढे नॉट गेट आहे म्हणजे a plus b चा कॉम्प्लिमेंट मग a plus b म्हणजे ऑर चा कॉम्प्लिमेंट म्हणजे ऑर ला नॉट लावले ऑर प्लस नॉट म्हणजे नॉट question number 44 is NOR gate okay so student hope you are studying well stay safe stay at home stay healthy and if you have any doubt please ask me this is level 2 level 3 we will discuss in next class and after level 3 we will discuss level 1 there I will discuss around 40 questions 35 to 40 questions because that is big exercise but very easy than level 2 and 3 okay thank you very much